People are queuing up in two lines. They are making a round. You can see they are getting ready for the mass attacker movement. You can see বাতিল কৰিব লাগিবই কাৰণ আমাৰ অসমে কেতিয়াও বিদেশীৰ বুজা নলয় আৰু আমি কেতিয়াও বিদেশী নেখেৰালৈকে আমি শান্ত নহওঁ আমাৰ এই প্ৰতিবাদ চলিয়েই থাকিব তাকে দুখৰ কথা আমি নিজৰ মাটিখিনিৰ কাৰণে কিমান লাগিব লগা হৈছে দেশখনৰ কাৰণে গতিকে ধিক্কাৰ গতিকে আমি ইমান অসমৰ ৰাইজে ইমান মৰমেৰে এজনক অভিভাৱক হিচাপে আমাৰ অভিভাৱক অসমৰ কিন্তু তেওঁ যদি মেৰুদণ্ড নাথাকে তেনেহ'লে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব গতিকে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব আমি কা নামানো আজি এই যিটো সত্যাগ্ৰহ মুভমেণ্ট হৈছে এইটোৰ পৰা ভাবিছেনে এই বিলখনৰ অকমান প্ৰভাৱ পৰিব বুলি নিশ্চয় আমাৰ আশা আছে কাৰণে আজি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমি কেতিয়াও নিৰাশা নহয় So you've just heard to a lady here who just queued up in a line for the mass attacker moment. You can see this is the situation in Guwahati right now in Lotus Hill ground. People have get out in large numbers. So you can just heard to the slogans. The people of Assam are sounding today. They are saying that either the Citizenship Amendment Act should be scrapped or let the Assamese people be arrested. So this is how the preparation for the Satyagraha movement, mass movement is being done today in Lotus Hill ground. You can see the visuals from here. People in large numbers are gathering in this ground. So our viewers can clearly hear the slogans of these people who have gathered in large numbers. They are saying that the bill, the Citizenship Amendment Act should be scrapped or let us be arrested. I would like to inform our viewers that curfew is still imposed in Guwahati and Dibrugarh districts of Assam. Internet suspension is still there. Even after that, people are gathering large numbers in Lotus Hill ground. They are trying to carry out a Satyagraha movement, a democratic protest to raise their voice against the government, to appeal the government to scrap this act that is a threat to the indigeneity, to the culture of Assamese society. So these are the visuals from Lotus Hill ground of Guwahati. You can see people in large numbers are coming out to this ground. And they are sounding a slogan today. Either the Citizenship Amendment Act should be scrapped totally or let us get arrested. They are sounding slogans against the government. They are sounding slogans against the Chief Minister of the state. They're demanding that bill should be scrapped totally, which is a threat to our indigenous culture, language, our practices. I would like to inform our viewers, the Satyagraha movement is led by ASU, and similar movement is also organized today in other districts of Assam. Even though a curfew has been imposed in Guwahati and Dibrugarh district, and internet suspension is still there.
for the last 48 hours. So you can see people holding placards. You can see we won't accept the Residency Amendment Act. Another placard says that our চৰকাৰ সজাগ হ'বই লাগিব কাৰণ কি সমগ্ৰ অসমবাসী নামি আহিছে ৰাজপথত আৰু আজি 3 দিনকৈ লতাশিলত এই সত্যাগ্ৰহ চলিব আৰু চৰকাৰ কাৰণলৈ নিশ্চয় আমাৰ ইয়াৰ শব্দ ইয়াৰ আৱাজ যাব আৰু তেওঁলোকে এই আইনখন বাতিল কৰিব লাগিবই সমগ্ৰ অসম নামি আহিছে আজি দেখিছে যদি আমাৰ এই আইনত যদি পৰিণত হয় কাৰ্যকৰী হয় গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ অসমীয়া ভাষা অসমীয়া কৃষ্টি অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ সকলো ধ্বংসৰ পথত যাব সেয়ে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আকৌ আহ্বান জনাইছোঁ যিসকল এতিয়াও ঘৰত সোমাই আছে তেওঁলোকে ওলাই আহিব লাগে আৰু এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে ধন্যবাদ হয় বহু ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ ধ্বংস কাৰ্যসূচী চলাইছে কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী বুলি কওঁ এইসকলে আমাৰ এই যিটো আছুৰ লগত 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি যি আন্দোলন ৰাখিছোঁ বন্ধ কাৰ্যসূচী আমি দিয়া হৈছিলে এই বন্ধ কাৰ্যসূচী বহুতে ধ্বংসলীলা চলাইছে ইয়াত তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে 100% কিয়নো ইয়াতে এটা চামে তেওঁলোকক উগ্ৰ মূৰ্তি ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান লগাই দিছে যাত নেকি তাৰ ফলত আমাৰ এই সংগঠনবোৰ আছুৰ সৈতে আমাৰ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন যাতে বদনামত পৰে যাতে এই বন্ধ কাৰ্যসূচী এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে বিফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদি চৰকাৰে কয় যে কেবখন বাতিল নকৰোঁ কিন্তু আমাৰ অসমখনত এখন ILP দি দিম বুলি যাৰ কাৰণে কেবৰ পৰা এটা মুক্ত পোৱা বুলি কোৱা হৈছে বাকী ষ্টেটত দিয়া হৈছে মণিপুৰত দিয়া হৈছে নাগালেণ্ডত দিয়া হৈছে অসমে মানি ল'ব নে অসমে কেতিয়াও নামানে এই কথা স্পষ্ট কথা যে অসমে কেতিয়াও নামানে অসমবাসীয়ে কেতিয়াও নামানে আৰু আমি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে জোৰ জবস্তি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই আন্দোলন ধাৰাবাহিকভাৱে থাকিব প্ৰদৰ্শন গৰিয়ামূৰে দেখি জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আমিও এই 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আৰু আছুৰ লগত আমি একে সময়তে একেলগে আমি এই প্ৰতিবাদ কৰি যাম So you've just heard to the protester who just come down to the Lotus Hill ground. He just said that we will never accept this Citizenship Amendment Act. We want the government to scrap this bill as it is a threat to our indigenous culture. So I would like to show the visuals from the Lotus Hill ground. You can see here ASU Chief Advisor Samsa Protester is addressing to the people who have gathered at Lotus Hill ground. Is appealing to people to line up in queue as they are going to march out from Lotus Hill ground to the DC office in Guwahati. আজি সত্যাগ্ৰহৰ নিয়মটো অলপ বেলেগ আগতে আমি হুৰমুৰকে শোভাযাত্ৰা কৰি ওলাই যাওঁ আমি আজিৰ পৰা 3 দিন কৰিম ক'ত কৰিম জিলা উপায়ুক্ত মহকুমা ডিউটিৰ কাৰ্যালয় আৰু ব্লক অফিচ গোটেই অসমত হ'ব গুৱাহাটীত কেনেকৈ হ'ব গুৱাহাটীত আমি এতিয়া এনেকৈ জিলেপি পাকৰ লেখীয়াকৈ আমি গোটেই সকলোৱে দুজনীয়া লাইন কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব যিসকল শাৰীত নাই আপোনালোকক শাৰীত যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কিয় আমি হুৰমুৰকে নোলাওঁ ইয়াৰ পৰা এই গেটৰ পৰা 100 জন আৰম্ভ হ'ব 100 জনীয়া দল যাব সেই চাৰিআলি পোৱাৰ লগে লগে আৰু 100 জনীয়া দল যাব আকৌ 100 জনীয়া দল যাব ৰেলৰ বগীৰ নিচিনাকৈ এটা দল 100 জনীয়া এটা দল ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেই চাৰিআলি পোৱাৰ লগে লগে নেক্সট 100 জনীয়া দল আৰম্ভ হ'ব এইধৰণে গৈ কটন কলেজৰ মুখেদি গৈ মেকডিনৰ মুখেদি আমি জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ যাম আৰু আমাৰ শ্লোগান এটাই হয় কা বাতিল কৰক নহয় আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক এই দুটাই আৰু আমি গম পাইছোঁ আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাইছোঁ আমি এটা গম পাইছোঁ এই যে জিলেপি পাঠটো কৰিবলৈ কোৱাৰ কাৰণ আছে আমি সকলোৱে খাই জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যিসকল নেতা আহিছে ইয়াত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ একেলগে যাম আৰু এই জিলেপি পাঠটো দিবলৈ এইকাৰণে কোৱা হৈছে আমি এটা ডিচিপ্লিন এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি যাম আৰু আমি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ নিগৰি অহা খবৰ আহিছে আমি যেহেতু কম যে হয় কা বাতিল কৰক নহয় আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আমি
গৈ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আমাক আটক কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে, কৰক। আকৌ তেওঁলোকে আমি শুনিছো তেওঁলোকে এখন টেম্পৰাৰী জেল বনাইছে বোলে দীঘলীপুখুৰী পাৰত। আমি জেল ভৰাই দিম তেওঁলোকৰ। সেইকাৰণে আমি সকলোকে কৈ আছো দুজনীয়াকে আমি এই লাইনটো কৰিব লাগিব। আমি দল বাই দল গৈ থাকিম। আমি এটা দল গলো, সেইখিনি পালো, গল কিমান ভৰাব? আজি যিমান ভৰাই ভৰাওক, কাইলৈ ইয়াতকে দুগুণ ভৰাব লাগিব, তাৰ পিছদিনা আৰু ভৰাব লাগিব। মুঠতে আমি এইটোৱে কৈছো, হয় কাৰ বাতিল কৰক, নহয় আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। গতিকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে টেম্পৰাৰী জেল বনাইছে, জেল ভৰাই দিম। এইটোৱে আমাৰ মূল বিষয়। আৰু এই যে শৃংখলাবদ্ধ হবলৈ কোৱা হৈছে কাৰণ আছে। যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে কালি কৈছে যে তেখেতে ৰাইজৰ পোচাক দেখি আন্দোলনৰ পন্থা কিন্তু চিনাক্ত কৰিছে। কেনেকে কৰে এইটো আশ্চৰ্যৰ কথা। আৰু দ্বিতীয়তে কৈছে তেখেতৰ বোলে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা আছে। আমি লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ক'ব খোজো যে তেখেতৰ যদি সেই কথাটোৰ যদি শুভেচ্ছা আছে, কাৰ বাতিল কৰি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি তেওঁ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক। সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছো আমি এই অহিংস আন্দোলনটো আৰু ডিচিপ্লিন কৰিব লাগিব। কাৰণ আজি আমি লতাশিলৰ পৰা কৈছো যে আপোনাৰ যদি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি সন্মান আছে, কাৰ বাতিল কৰি দেখুৱাওক। সেইকাৰণে আমি আজি গোটেই আন্দোলনটো খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগবঢ়াব লাগিব। সেইটোৱে মূল বিষয়। আৰু কওঁকে নকওঁকে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰথম আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অগপ দল গঠন হৈছিল। ৰাইজক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে আৰু তেওঁলোকে কাৰ ভাল বুলি কাৰ সমৰ্থনত ৰাজ্যসভাত ভোট দিলে। তেখেতৰ সাংসদ বীৰেন বৈশ্যই অগপৰ হৈ যোৱাকালি আমি শুনিছো, এতিয়া আজিকালি তেওঁলোকৰ মুখত অসম চুক্তি নুফুটে। কালি আমি শুনিলো যে নহয়, আমি অসম চুক্তি কাৰ বাতিল কৰিবলৈ বোলে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব। এইটো অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ ৰাজনৈতিক কৌতুক এটা, তাতকে একো নহয়। আৰু এটা খবৰ আপোনাক দি থওঁ, আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰীণজ্যোতি গগৈ আছে, আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ, আমাৰ অধ্যাপক বসন্ত ডেকা ছাৰ আচুৰ হৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গৈছে। আৰু নেচৰ আমাৰ অধ্যক্ষ চেমুৱেল জেউৰা, তেওঁ মেঘালয়ৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছে। আজি আমাৰ গোচৰটো তাত উল্লেখ কৰা হৈছে, মেনশ্যন কৰা হৈছে। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অহা পৰহিলে 18 তাৰিখে শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে। এই খবৰটো আপোনালোকক দিলো। এতিয়া মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো, যিসকল ইয়াত আছে, অকল জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যিসকল মূল মুৰব্বী আছে থাকক, বাকীবিলাকে এই দুজনীয়া কথাটোত যাওক। আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল আমাৰ সদস্য আছে, এই কথাখিনি খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। কাৰণ আমি পোৱা খবৰখিনি কৰি দিলো, আমি ইয়াৰ পৰা এটা দল ওলাম। চাৰিআলি পোৱাৰ লগে মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো, পুনৰলে কৈছো, ইয়াৰ পৰা এটা দল 100 জনীয়াকে আমি দল ওলালো। 100 জনীয়া এটা দল 100 জনীয়া দল, সেইখিনি পোৱাৰ লগে লগে নেক্সট 100 জনীয়া গ'ল, আকৌ 100 জনীয়া গ'ল। গৈ আমি তালৈ যাব। আৰু তাত আমাক চৰকাৰে এৰেষ্ট কৰিব বুলি গম পাইছো, হ'ব, আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, আমাক জেলত যাব, আমি জেল ভৰাই দিম। এইখিনি কথাকে আমি খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাম। আজি সেইকাৰণে শোভাযাত্ৰাটো হুৰমূৰ শোভাযাত্ৰা নহয়, সত্যাগ্ৰহ। আৰু ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছো যে আজি আমাক অস্থায়ী কাৰাগাৰ ভৰাই দিব পাৰে, মুকলি কৰি দিবতো লাগিবই। কাইলৈ যাতে আকৌ ৰাইজ আকৌ নাথাকে। কাইলৈ ইয়াতকে দুগুণ আমি যোগদান কৰিব লাগিব। কাইলৈ দুগুণ মানে চৰকাৰে কি কৰিব খুজিছে, আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণ কি, তেওঁলোকে এটা সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিব। আজি সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিব যে গুৱাহাটীত ইমানহে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। So you can see another আজি আমি যিমান পাৰোঁ আমি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ম। protesters joining in Lotus Ground. You just seen the holy placards carrying the visuals of the traditional চিকিৎসা প্ৰতিনিধি গুৱাহাটী 120 জন চিকিৎসক ইয়াত আহি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কৰ্মচাৰী পৰিষদ আছে আৰু বিভিন্ন সংগঠন আছে, নামবোৰ কৰি থাকিলে শেষ নাই। গতিকে আমি এতিয়া 12:30 বাজিবলৈ হৈছে আৰু 12:30 বজাত আৰম্ভ হ'ল যেতিয়া আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু প্ৰস্তুতি কৰা সব আজি এখন নেত্ৰী আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠন
Definitely, we are moving a democratic movement, and we are today moving at a Satyagraha movement, which is initiated by earlier. It is a path shown by our father of the nation, Mahatma Gandhi, has shown the path, and we are following the path of Satyagraha. So we are asking the government if they cannot scrap this act. So they should have to arrest us. If they should have to arrest us, or either they have to scrap this act. Whether they for them it is possible. If they could not scrap it, then they should arrest us. And we are demanding that. So viewers, after the days that went through protests and violent activities, today ASU and other civil organizations are gathering at Lotus Hill ground, and they will sit down for 3 days satyagraha. ASU advisor Samarth Bhattacharya is addressing to media here. I will get in touch with him and talk about the movement, how ASU and other civil organizations will move against this Citizenship Amendment Act. Although few opposition parties, including the Renewable Congress, Indian National Congress, and few other opposition parties have already filed a petition in the Supreme Court. We have to wait and watch how the opposition parties, along with the civil bodies of Assam, will be able to oppose this Citizenship Amendment Act. We have seen the message of Prime Minister Narendra Modi. He is appreciating the non-violent movement of people of Assam and Northeast. So from here, from Satyagraha, we like to tell the Honorable Prime Minister of country, Narendra Modi ji, show your respect to the non-violent, peaceful movement of people of Assam and Northeast by scrapping Ka. So there has been protests in Delhi too. Few incidents of firing of took place in Jamia Masjid yesterday. So your take on that? Is the democratic protest in the democratic environment that was carried by protests of ASU and other civil organizations being carried out in Delhi? See, the people of Assam who are staying in Delhi, Mumbai, Mangalore, throughout India, they have started the protest. Even in the globe, in London, in front of embassy, in Kuwait, in other parts of the globe, the indigenous people of Assam and Northeast, they have started launching the protest. So the Honorable Prime Minister Narendra Modi had said that he is identifying the method of the movement by seeing the color of the clothes. Surprising how a Prime Minister can identify by seeing the clothes of the people. Number two, he is appreciating the non-violent movement of the people of Assam and Northeast. We like to tell Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, show your respect to the non-violent movement of Assam and Northeast by scrapping Ka. So, can you say that by taking some ASU's names, some third party are carrying out violent activities across state in the last few days? See, now when we had assembled in the mass fasting, first, the people had broken this curfew, unprecedented. Second, mass fasting. On that day, we have taken a vow to carry this movement in a non-violent, disciplined manner. And on that day, we had decided for 7 days, the night agitation will be temporarily suspended to carry the movement in a disciplined way, non-violent way. And from today, there will be 3 days satyagraha throughout Assam. And non-violent movement is the strongest weapon in the hands of the people to put pressure on the government to fight against injustice. So you have just heard to ASU Chief Advisor Samarth Bhattacharya, who said that ASU will carry out mass satyagraha for the next 3 days across Assam, including Guwahati. He also said that they have appealed to people not to carry out violent activities during the night hours after curfews imposed. For the last 2 days, ASU and other civil organizations of Assam has been gathering at Lotus Hill ground, at Sanmari ground, and they has been pressing the demands to scrap this Citizenship Amendment Act. So I would like to show our viewers the visuals from here at Lotus Hill ground. You can see the mass satyagraha movement already started, and you can see large number of people from all sections of society have joined in this mass satyagraha. So you can see here women protesters sitting down democratically. They are
traditionally now protesting against the Citizenship Amendment Act. They're saying that we are Assamese, we won't accept the Citizenship Amendment Act. We will move to any state, be the Supreme Court or any higher court, to scrap the Citizenship Amendment Act. So if you can hear to their songs, they are saying some. So there is a protester holding Assamese gamosa, and there it is written Joy Okhom. These are the visuals from Lota Hill ground in Guwahati. I'll get in hold with some of the lady sitting down for the mass satyagraha. I'll know her views regarding the Citizenship Amendment Act. আজি এই মাছ সত্যাগ্ৰহ যিটো হৈছে সত্যাগ্ৰহ মুভমেণ্ট যিটো হ'ব নেক্সট 3 দিন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাবিছেনে এই মুভমেণ্টৰ পৰা আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক সজাগ হ'ব এই একখনৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব বুলি হয় আমি এইটো ভাবিছোঁ আমি অসমীয়া মানুহ যেতিয়া আমি ভাবোঁ তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কিবা এটা আমি ইমানখিনি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিশ্চয় অন্তৰখন গলিব আমাৰ অসমবাসীৰ অসমীয়া ল'ৰা যিহেতু আমি এইটোৰ পিছত তেওঁলোকে যাতে এটা ভাল পদক্ষেপ লওক আৰু তেওঁলোকক আমি এইটো নকওঁ যে তেওঁলোক আমাৰ ল'ৰা সেইকাৰণে তেওঁলোকে ঘূৰি আহক আৰু আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰক আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কথা তেওঁলোকে নাভাবক আমাৰ কথা ভাবি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক আৰু তেওঁলোকক আমি আগুৱাই ল'বলৈ আমি আছোঁ আছোঁ সেইকাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আজি নাগাৰা নামেৰে কৰিছোঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই শান্তিপূৰ্ণ সকলো দেশলৈ বাৰ্তা যাওক যে আমি অসমীয়াই কেনেকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিপ্লৱ কৰিব জানো আমাৰ ইয়াত হিংসা যিখিনি কৰিছে সেইখিনি নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মনোবৃত্তি ভাল নহয় কিন্তু আমি যিখিনি শান্তিৰে যিখিনি বিপ্লৱ কৰিছোঁ সেইখিনি সঁচাকৈ আচল অসমীয়া হয় আমি হয় 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 প্ৰতিবাদ অকল অসমতে নহয় দিল্লী USA সকলো জেগাতে প্ৰতিবাদ হৈছে এইবাৰ যিটো প্ৰতিবাদ হৈছে এই দিনখনৰ বা এই একখনৰ এগেইনষ্টত আগত দেখা গৈছিল নাই কেতিয়াও দেখা নাই এইখিনি যিবোৰ আমাৰ ইয়াত চব আমাৰ সংস্কৃতিখিনি গোটেইখিনি আজি নাগাৰা নাম কালি তাত আমাৰ চানমাৰী যিখিনি শিল্পীসকলে যিটো বিপ্লৱ কৰি দেখুৱালে গানেৰে মানে অতি বিৰল পৃথিৱীত ক'তোৱেই নাই দেখুৱা সেইকাৰণে কওঁ আমি অসমীয়া সদায় আৱেগিক অন্তৰ কোমল অন্তৰ আছে মৰমৰ আছে সেইকাৰণে সকলোকে কওঁ যে আপোনালোকে শান্তিৰে আমাৰ কথাখিনি শুনক আৰু আমাৰ এই কেম্পখন বাতিল কৰাৰ কথা ইমানখিনি So that we request the government to remove this Citizenship Amendment Act. For the last 2 days, democratic protest has been carried out all across Assam and in Guwahati too. Mass satyagraha movement has been held here in Guwahati, Lota Hill ground, and it will continue for the next 3 days. Similar satyagraha movement has been carried out in other parts of state. So you can see people from all sections of society, men, women, children, youths are coming out to join this satyagraha movement. I'll get a hold with another person. আমি আশাবাদী আমি অসমীয়া জাতি অতি সাধাৰণ আমি সহজ সৰল মনৰ আমি আশাবাদী বাবে বহুত আশাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বহু আশাৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সজাই বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলোঁ আমি জনসাধাৰণে আজি আমাৰ ক'বলৈ দুখ লাগে আমি ওলাই আহিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিৰ পৰা কিমান আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাক কি কৰিলে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিলে এই প্ৰতাৰণা আমি সহ্য নকৰোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোক যদিও এতিয়া চাকৰ হৈছে মোদী চৰকাৰৰ চাকৰ হৈছে তথাপিতো আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ গাত যদি তিল মানুহ অসমীয়াৰ তেজ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ এই আহ্বান আমাৰ এই আন্দোলন শুনিব আমাৰ গাত এতিয়া কনকলতা তেজ আছে লাচিত তেজ আছে আমাৰ নিশ্চয় হ'ব আমি অসম দেশৰ ছোৱালী আমি অসম দেশৰ বোৱাৰী আমি মা কামাখ্যাৰ দেশৰ বোৱাৰী আমাৰ মা কামাখ্যাৰ লগত আছে গতিকে আমি নিশ্চয় এটা সুসংবাদ আমি অতি শীঘ্ৰে পাম কিন্তু এইখিনিতে আমি এই মঞ্চৰ পৰা এটা কথা সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ এজিপি চৰকাৰ কাকোৱে বিশ্বাস নকৰোঁ আমি আকৌ নতুন নেতা উলিয়াই আনিম জয় আই অসম
protesters to just get out here. জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা আহিছো পাণ্ডুৰ মালিগাঁৱৰ পৰা কিন্তু আমাৰ গাত এতিয়াও তেজ উতলি আছে যে অসমক এনেকৈ বিক্ৰী কৰিব নালাগে আমাৰ জাতি কি কৰি পেলালে আজি ভোট দি আমি বিজেপিক আনি কিনে গতিকে সৰ্বানন্দৰ গাটো অসমীয়াৰ তেজ নাই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গাটো অসমীয়াৰ তেজ নাই গতিকে আমি তেওঁলোক দুজনৰে নাই গতিকে আমি অসম বিক্ৰী হ'বলৈ নিদিওঁ এতিয়াও কনকলতাৰ তেজ আছে এতিয়াও মূলা গাভৰুৰ তেজ আছে লাচিতৰো তেজ আছে আমাৰ গতিকে তেজ দিম কিন্তু দেশ নিদিওঁ গতিকে জয় হয় অসম ভাবিছো আমি কৰিম আমি যুগে যুগে চলাই যাম এই প্ৰতিবাদ মৰি যাম তেজ দিম অসম নিদিম কাৰো হাতত বিক্ৰী হ'বলৈ নিদিওঁ নিজে মৰি যাম মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যাম আমি অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতিৰ পৰা আহিছোঁ কেবৰ সদায় আমি বিৰোধী আমি কেব কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ অসমত অসমীয়া প্ৰজা হ'ব এইটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আৰু এতিয়া আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই আইনখন উঠাই ল'ব পাৰিব যিহেতু লিগেলি যোৱা হৈছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব আমি এই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰোঁ হাই কেব বাতিল কৰক নহয় আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক হাই কেব বাতিল কৰক নহয় আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক হাই কেব বাতিল কৰক নহয় আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক এই আমাৰ ধ্বনি আমি কেতিয়াও এই প্ৰতিবাদ অশান্তি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আমি শান্তি শৃংখলাৰে সদায় এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আগলৈও কৰি যাম আৰু আমি ভাবোঁ জনসাধাৰণে তাক বুজা উচিত কোনোবা অশুভ শক্তিয়ে এই কাম কৰিছে গতিকে যে কৰিছে তাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ কিয়নো আমি কেতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰিম আমি কেতিয়াও শান্তিৰ পৰিপন্থী নহয় আমি সদায় শান্তি শৃংখলা বিচাৰোঁ এনেকুৱা পৰিস্থিতি আগেয়ে দেখা নাছিলোঁ অসমীয়াই সদায় আন্দোলন কৰে অসমীয়াই সদায় প্ৰত্যেকটো বস্তু পাবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে আৰু এতিয়াও আমি আন্দোলন কৰিবই লগা হৈছে এই প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ বিশ্বত বিয়পি পৰিছে অসমীয়া মানুহ যে সাধাৰণ মানুহ নহয় সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া গম পাইছে So you've just heard to all Mahila Congress committees leader just say that we'll continue with our democratic process and I would like to inform you this is not a sit down of the party you can see hundreds of people gathering here they are sitting down for a Satyagraha movement that is initiated by ASU and it is being held across Assam and it will be held for the next 3 days and people from all sections of society are coming together here and they are sending their voices against the Citizenship Amendment Act. They're demanding that the government, BJP government, should remove this bill. Even if it is accepted as an act, the Citizenship Amendment Act should be removed from Assam. And people in Assam will fight till if they are ready to lay down their lives if required. If this act is not scrapped by the government.
বেছি কৈ আছে 90 জন বুলি ক'ব নেক্সট পাৰ্টিটো কোনটো দেখাই দিয়ক মোক এই যে ৰঙা টিভি তাৰপিছত আকৌ এবি এই যা জানো ড্ৰাইভাৰ ফুল দিছে এইফালে গাড়ী প্ৰেছাৰটো বেছি পৰিব লিভাৰ এক্সিডেণ্টত প্ৰথম মানুহ চিধা লংদিদা ভালে আছে তাৰ ভালে বহুত A few moments back, ASU's chief advisor Sabazar Bhattacharya was addressing to the people who have just gathered in Lotus Hill ground to carry out a satyagraha movement. He has appealed to people to carry out this satyagraha today in a democratic manner, in a very disciplined way. He said that 100 peoples will leave the ground, and after that another 100 will be leave, so that there can be some kind of discipline as the movement move forward towards the DC office in Guwahati. He also said that police administration are planning to set up a temporary jail somewhere near Dighalipukhuri, and they are trying to arrest people who are coming out democratically against the Citizenship Amendment Act. He also said that we will fill up the jails if necessary, and we will send out a voice to the center to scrap the Citizenship Amendment Act. That people of Assam will never accept an act that puts the culture, indigeneity of the people in threat. So we'll keep you updated every moment as the protest march moves ahead from Lotus Hill ground towards DC office, and whatever. Also, I will keep you updated how this democratic satyagraha movement is being carried out by the people of Assam today from Guwahati. With video journalist Mukut Sandeep reporting for East Mojo.